السلام علیکم پیارے مسلم بہن بھائیوں، آپ کو مسلم وائس ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیم لا رہی ہے آپ کے لیے اسلامی سوال و جواب روزانہ کی بنیاد پر۔ اب چلتے ہیں چینل کی طرف۔ سوال: کون سا ایسا درخت ہے جس کا تنا اگر بہت موٹا بھی ہو تو اس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ جواب: کیلے کا درخت ہے جس کا تنا اگر بہت موٹا بھی ہو تو اس میں لکڑی نہیں ہوتی۔ سوال: سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ جواب: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ ایک چوٹی نے بدل دیا تھا۔ سوال: کوہ آدم کس ملک میں ہے؟ جواب: سری لنکا میں ہے۔ سوال: ہندو مت، جین مت، سکھ مت اور زرتشت مذاہب کے کون سے گروہ میں سے ہیں؟ جواب: آریائی میں سے ہیں۔ سوال: تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ جواب: سنت اور نفل دونوں ہے۔ سوال: سورہ بقرہ کون سے غیر مذہب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے؟ جواب: یہودیوں کو۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ جواب: برف میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی۔ سوال: غزوہ سویق کا نام کس طرح وجود میں آیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر ملنے پر ابو سفیان کا تعاقب کیا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگا اور راستے میں ساتھ لائی ہوئی ستو کی بوریاں پھینکتا چلا گیا تاکہ بوجھ ہلکا ہو سکے۔ یہ ستو مسلمانوں کے ساتھ آئے، اسی نسبت سے اس معرکے کا نام غزوہ سویق پڑا۔ سوال: قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب: قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر ابو لہب نے کون سی باندی کو آزاد کر دیا تھا؟ جواب: حضرت صہیبہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا تھا۔ سوال: ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب: ایک انسانی جسم میں 6 بار روح ڈالی جاتی ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تھے؟ جواب: ایک مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔
सवाल, कौन सी नमाज पढ़ने से इंसान पर मुसीबतें आती हैं? जवाब, हज़रत खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास घर से बाहर तशरीफ़ लाए जबकि हम मसीह दज्जाल का जिक्र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो मेरे नज़दीक तुम्हारे लिए मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? हमने कहा, क्यों नहीं, फरमाइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुपा हुआ शिर्क वो ये है कि आदमी नमाज पढ़ने खड़ा होता है, उसे मालूम होता है कि कोई उसे देख रहा है तो अपनी नमाज खूबसूरत बनाता है, तो जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। फिर वो नमाज चाहे तहज्जुद की हो, सलातुल हाजत हो या फिर नवाफिल की नमाज, वो गुनाह का सबब बनती है। तो वो नमाज जिसे इंसान इतनी मेहनत से अदा करे और वो गुनाह का बायस बन जाए तो इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी की इबादत से बचाए, आमीन। सवाल, वादी सीना क्यों मशहूर है? जवाब, बनी इसराइल गुलामी से आज़ाद होकर इस वादी में दाखिल हुए थे। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुल मरसल का लफ्ज़ किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुल मरसल का लफ्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ते वक्त फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह पाक ने क्या हुक्म फरमाया था? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ते वक्त फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया था कि अहले खाना के रह जाने पर पीछे मुड़कर ना देखें। सवाल, उस मज़हब का नाम बताएं जिसमें हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अहम समझा जाता है। जवाब, उस मज़हब का नाम यहूदियत है जिसमें हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अहम समझा जाता है। सवाल, अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब, अहम फरिश्तों की तादाद 4 है। सवाल, पहले ज़माने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब, पहले ज़माने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब दहमी होता था। सवाल, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आँखों में पहुँची तो आप अलैहिस्सलाम की नज़र कहाँ पड़ी? जवाब, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आँखों में पहुँची तो आप अलैहिस्सलाम की नज़र जन्नत के फलों पर पड़ी। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी दौर को क्या कहते हैं? जवाब, ज़माना फ़तरत कहते हैं। सवाल, आसमानी किताब इंजील किस नबी पर किस जगह नाजिल हुई? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जबल साग़िर में नाजिल हुई। सवाल, सबसे पहले किसने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना। सवाल, दौरान नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर ऊँट की ओझड़ी किसने रखी? जवाब, दौरान नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर ऊँट की ओझड़ी अक़बा बिन अबी मुइत ने रखी।
سوال: سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ جواب: سب سے پہلے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب: منکر نکیر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے اپنی ماموں ذات لیا سے شادی کے لیے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بخار ہوا تھا۔ سوال: کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ سوال: عربی اعداد میں صفر کا اضافہ کس نے کیا؟ جواب: عربی اعداد میں صفر کا اضافہ خوارزمی نے کیا۔ سوال: کس فقیہ امام کو ابو جعفر منصور نے نظر بند کیا اور وہ فوت ہو گئے؟ جواب: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب: حبیب نجار، جن کو لوگوں نے پتھر مار کر شہید کر دیا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن چہرے پر ڈالنے سے واپس آئی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟
जवाब, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हो से और अपनी वालदा की खिदमत की वजह से उन्होंने ये मकाम पाया। सवाल, कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज़्यादा अफजल है या बगैर देखे? जवाब, कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज़्यादा अफजल है। सवाल, कौन सा कुरैशी सरदार जंग बदर में हाजिर न था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगोरो कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब न आता था? जवाब, अबू लहब जंग बदर में हाजिर न था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगोरो कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब न आता था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दामाद असीर अन बदर में शामिल था जिसकी रिहाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक हार फदिया के तौर पर भेजा था, इसका नाम बताएं। जवाब, अबुल आस। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसे कहा है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत तिलावत कुरान को कहा है। सवाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना अरसा शरीके हयात रहीं? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 या 25 साल शरीके हयात रहीं। सवाल, पहले कातिब वही किन सहाबी को कहा जाता है? जवाब, पहले कातिब वही हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो को कहा जाता है। सवाल, किसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के कातिलों को चुन चुन कर कत्ल करवाया? जवाब, मुख्तार सख्फी ने। सवाल, किस नबी के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे, जैसा कि वद, सवा, यगूस, बऊक और नसर। सवाल, कौन से लोग क़यामत के दिन फ़कीर होंगे? जवाब, ज़्यादा सोने वाले क़यामत के दिन फ़कीर होंगे। सवाल, किस जगह रोने से शयातीन जिस्म में दाखिल हो जाते हैं? जवाब, बाथरूम में जाकर रोने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि बाथरूम में रोने से शयातीन इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अबू जहल मरदूद का सर किसने कलम किया था? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल का सर कलम किया था। सवाल, मकाम अबुआ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन वापस लाई थी? जवाब, हज़रत ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा वापस लाई थी। सवाल, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु था।
یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مسلم وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔